بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا کی سلطنتیں وسیع تھیں، قلعے بلند و بالا، بازاروں میں زندگی کی رونقیں اور کارواں آتے جاتے تھے۔ اس دور میں ایک قدیم شہر تھا جو نہ صرف اپنی تجارت کے لیے مشہور تھا بلکہ وہاں علم و فنون کے چرچے بھی عام تھے۔ گلیوں میں مختلف زبانوں کی آوازیں سنائی دیتیں، بازار میں دور دراز سے آئے ہوئے تاجروں کے سٹال لگے ہوتے، کہیں صراف سونے کے سکے پرکھتے تو کہیں کاریگر اپنے ہنر کے جوہر دکھاتے۔ اسی شہر میں دو بھائی بستے تھے، ان کا تعلق ایک ہی معزز گھرانے سے تھا، مگر ان کی طبیعتیں اور دلوں کے رنگ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ بڑا بھائی یحییٰ نامی تھا، وہ دیندار، صابر اور قناعت پسند آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، زبان پر نرمی اور دل میں اللہ پر بھروسہ۔ دوسرا بھائی قاسم نامی تھا، بظاہر نیکوکار نظر آتا لیکن اس کے دل میں حسد اور لالچ چھپا ہوا تھا۔ یحییٰ دن رات محنت کرتا، وہ صبح سویرے دکان کھولتا، گاہکوں کا خیر مقدم کرتا اور ہر ایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ جو مال بیچتا خالص اور درست ناپ تول کے ساتھ بیچتا۔ اگر کبھی کسی گاہک کو نقصان پہنچتا تو فوراً تلافی کرتا۔ اسی دیانت و شلافت کی وجہ سے لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے چلے آتے۔ اس کے کاروبار میں اللہ نے برکت ڈال دی، دکان پر گاہکوں کا ہجوم لگنے لگا۔ قاسم بھی دکاندار تھا مگر اس کا طریقہ بالکل مختلف۔ وہ جھوٹ بولتا، ناپ تول میں کمی کرتا اور منافع کے لالچ میں بے ایمانی سے دریغ نہ کرتا۔ اس کا رویہ گاہکوں سے سخت تھا، لہٰذا لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگے۔ قاسم دیکھتا کہ یحییٰ کے پاس خریداروں کا ہجوم ہے اور اس کی اپنی دکان سنسان۔ یہی منظر اس کے دل کو جلانے لگا۔ وہ سوچتا، ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی محلے میں دکان کھولی ہے، پھر کیوں یحییٰ کے پاس اتنی برکت ہے اور میرے پاس خالی پن؟ اس سوال نے اس کے دل میں حسد کی چنگاری بھڑکا دی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میں حیران ہوں، میرا بھائی کیسے دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نوکر اس کے اشارے پر دوڑتے ہیں، سواریاں اس کے دروازے پر کھڑی رہتی ہیں، اور میں تو وہی کا وہی ہوں۔ اس کی بیوی نے نرمی سے کہا، یہ سب اس کی محنت اور نیک نیتی کا نتیجہ ہے۔ تم بھی اپنی عادتیں بدل لو، لوگوں سے نرمی کرو، دیانت سے کام لو، انشاءاللہ تمہارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ مگر قاسم کے دل پر حسد کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے بیوی کی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اس کے دل کی آگ بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھی۔ یحییٰ کو اللہ نے مزید ترقی دی۔ وہ صرف اپنے کاروبار میں ہی مشہور نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی دولت کو دوسروں کی بھلائی میں خرچ کرنا شروع کیا۔ یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچاتا، بیواؤں کو مدد دیتا، مسافروں کی اعانت کرتا۔ لوگ اسے صرف تاجر نہیں بلکہ اللہ والا سمجھنے لگے۔ بازار کے بزرگ کہا کرتے، یحییٰ کا مال نہیں چلتا بلکہ اس کی نیت چلتی ہے۔ قاسم ان سب باتوں کو سنتا تو اس کے دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ اکثر بڑبڑاتا، سب اس کی تعریف کرتے ہیں جیسے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی میری محنت کیوں نہیں دیکھتا؟ مگر حقیقت یہ تھی کہ محنت کے ساتھ دیانت نہ ہو تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ ایک دن بازار میں چند لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا ہی اچھا ہے یحییٰ کا کاروبار، خالص مال بیچتا ہے، اللہ نے واقعی اس پر فضل فرمایا ہے۔ قاسم قریب کھڑا تھا، یہ سن کر اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ غصے میں بولا، بس کرو، تم سب اسی کا نام لیتے ہو جیسے وہ کوئی ولی ہو، تمہیں کیا خبر اندر سے کیسا ہے؟ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ نے دل میں سوچا کہ بھائی اپنے بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لایا، مگر قاسم پھر سوچا حسد کا پردہ اب اس قفل کو چابی کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر ایک بڑا پتھر اٹھا کر زور سے مارا، قفل ٹوٹ گیا۔ کسی نہ کسی طرح جب ڈھکن کھولا
तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर लाल और जवाहरात और हीरों की चमक थी। अब्दुल्ला ने उतना ही निकाला जितना जरूरत थी और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, उसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला? अब्दुल्ला को बादशाह जन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कांधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अकल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे उसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खला नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्ला को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वो खाना खा सकें और जरूरत का सामान ले सकें। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दयानतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब ना सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेताबाद हुए, मजदूरों को रोजगार मिला और कई खानदान खुशहाल हो गए। मगर हर बार अब्दुल्ला की सराय में रोजाना सैकड़ों गरीब आकर खाते पीते और खुशी खुशी लौटते। उसने सोचा, गांव वाले उसे दुआएं देते और बीवी को भी सुकून होता कि अब लोग सीधे घर पर नहीं आते। एक दिन अब्दुल्ला अपने खच्चरों पर अनाज लाद कर जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे रुका और खच्चर बांधकर आराम करने लगा। अचानक उसने खच्चरों को आपस में बातें करते सुना। एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, कल एक बड़े तूफान के बाद हमारे मालिक को खुशखबरी मिलेगी। उसके घर एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा ही उसकी किस्मत बदलने वाला है। अब्दुल्ला ये सुनकर हैरान रह गया। दिल ही दिल में खुशी भी हुई। कुछ दिन बाद वाकई उसकी बीवी मां बनी और एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। बीवी का रवैया भी नरम पड़ने लगा, बेटा बड़ा होने लगा। अब्दुल्ला उसे खूब चाहता। एक दिन अब्दुल्ला जंगल के करीब अपने बेटे के साथ बैठा था कि एक बंदर दरख्त से उतरकर दूसरे बंदर से कहने लगा, कल सुबह के वक्त बादशाह के बाग में लीमू और माल्टों के दरख्तों पर एक खास फल लगेगा, जो उसे खाएगा वो निहायत खुशहाल होगा। अब्दुल्ला ने ये बात सुन ली। अगली सुबह वो बादशाह के बाग के करीब गया। उसका चेहरा वाकई दरख्तों पर जर्द लीमू और रसीले माल्टे लगे थे। अब्दुल्ला ने एक तोड़ा और फौरन चखा। जायका आम फलों जैसा था, मगर जब घर आया तो उसकी झोली दौलत से भर गई। सोना चांदी जवाहरात उसके कदमों में आ गए। अब अब्दुल्ला के पास बेशुमार दौलत थी। वो और भी बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत करने लगा। गरीबों के लिए कपड़े, यतीम बच्चों के लिए तालीम और बीमारों के लिए इलाज का इंतजाम किया। गांव के लोग उसके एहसानमंद हो गए। लेकिन बीवी फिर गुरूर में आ गई। एक दिन उसने कहा, अब्दुल्ला, तुम सारी दौलत दूसरों पर लुटाते रहते हो, जरा अपने लिए भी कुछ संभालो। महल बनाओ, नौकर रखो, ताकि लोग जाने कि तुम अमीर हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैंने हमेशा दौलत को अल्लाह की अमानत समझा है। गुरूर करने वाले का अंजाम बुरा होता है। उनके पास कुछ बीवी ने कहा, यह सब तुम्हारी कमजोरी है, दौलत का मजा लेना चाहिए। वक्त गुजरता गया। एक दिन बीवी ने जिद की कि वो अब्दुल्ला से वो राज जाने जिससे उसे ये सब मिला था। अब्दुल्ला ने इनकार किया और फरमाया, ये राज जुबान पर लाया तो मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। बीवी हंस पड़ी, ये भी कोई बात हुई? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? मुझसे भी छुपाओगे? अब्दुल्ला ने लाख समझाया मगर वो जिद से बाज न आई। आखिरकार अब्दुल्ला परेशान होकर एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं राज बता दूं तो मौत आ जाएगी और अगर न बताऊं तो बीवी मेरा चैन छीन लेगी। उसी वक्त उसने अपने कुत्ते और मुर्ग को आपस में बात करते सुना। कुत्ता मुर्ग से कह रहा था, हमारा मालिक बड़ा नादान है,
ایک بیوی کی ضد پر اپنی جان دینے کو تیار ہے، بلکہ وہ میں تو اگر اس کی جگہ ہوتا تو ڈنڈے سے 2 جوتے لگا کر اسے سیدھا کر دیتا۔ یہ سن کر عبداللہ کے دل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی عقل کیوں کھو رہا ہوں؟ راز اللہ اور اس کے درمیان ہے، کسی انسان کو کیا ضرورت ہے کہ جانے۔ عبداللہ گھر آیا اور بیوی سے کہا، دیکھو اگر تم میری خیر چاہتی ہو تو یہ سوال دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ بیوی کو اپنی ضد پر شرمندگی ہوئی، اس نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اب شوہر کی بات مانے گی۔ اس دن کے بعد عبداللہ اور اس کی بیوی سکون و شکر کی زندگی گزارنے لگے۔ وہ دونوں دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور ان کا بیٹا بڑا ہو کر ایک نیک اور عادل حکمران بنا۔ یوں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اللہ کی امانت ہے، غرور کرنے کی چیز نہیں۔ نیکی کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور راز وہی ہے جو دل میں چھپایا جائے، بیماری نہیں، زبان پر آ جائے تو راز نہیں رہتا۔ حسد اور کینہ نے اس کے خون کو زہر بنا دیا ہے۔ قاسم بستر پر لیٹا رہتا، مگر اس کے خیالات اب بھی یحییٰ کے گرد گھومتے۔ وہ کہتا، میرا بھائی خوشحال ہے، لوگ اس کے قدم چومتے ہیں، اور میں برباد ہو رہا ہوں۔ ایک رات وہ نیند میں بے چین پلٹیاں کھا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک عجیب سا خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جلتی ہوئی آگ کے کنارے کھڑا ہے، نیچے آگ کا سمندر ہے اور وہ اس میں گرنے ہی والا ہے۔ اسی لمحے یحییٰ آتا ہے اور اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پسینہ صاف کیا اور سوچا، یہ خواب کیسا تھا؟ کیا واقعی میرا بھائی میری بربادی سے بچا سکتا ہے؟ مگر اگلی ہی صبح اس نے اسے ایک وہم سمجھ کر بھلا دیا۔ اس کے دل کی سختی ابھی باقی تھی۔ وہ کہتا، نہیں، یحییٰ ہی میری مصیبتوں کی جڑ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو سب میری عزت کرتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن قاسم نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، میں یحییٰ کو ختم کر دوں گا۔ جب وہ نہیں رہے گا تو لوگ میری طرف لوٹ آئیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک خنجر خریدا۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر اسے تیز کرتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور دل میں انتقام کی آگ تھی۔ وہ کہتا، بس ایک وار اور سب ختم۔ دوسری طرف یحییٰ اپنی روزمرہ نیکیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کا بھائی کیا سوچ رہا ہے۔ وہ مسجد میں بچوں کو سبق دیتا، یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچاتا اور بازار میں مسکرا کر ہر ایک سے ملتا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا، یا اللہ میرے بھائی کو سیدھی راہ دکھا۔ مگر قاسم کی سختی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ اب وہ عمل کے قریب تھا۔ ایک رات اس نے خنجر کپڑوں میں چھپایا اور یحییٰ کے گھر کے قریب پہنچا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، مگر دل کہہ رہا تھا، یہی وقت ہے۔ رات سیاہ تھی، چاند کی روشنی مدھم بادلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں قاسم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا یحییٰ کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، آج سب کچھ ختم ہو جائے گا، آج میرا بھائی میرے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جو اس نے کئی دنوں سے تیز کیا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں کس کر سوچتا، ایک وار، بس ایک وار اور سب ختم۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، مگر حسد کی آگ نے خوف کو دبا دیا تھا۔ یحییٰ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور دل اللہ کے ذکر سے مطمئن۔ اچانک اسے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ باہر آیا تو دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی سایہ کھڑا ہے۔ وہ قریب گیا تو پہچان لیا، قاسم، اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قاسم کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے کپڑوں سے خنجر نکالا اور کانپتی آواز میں کہا، آج تیرا کھیل ختم، یحییٰ، آج تو نہیں بچے گا۔ یحییٰ نے حیرانی سے کہا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قاسم نے خنجر اونچا کیا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن جھلک رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ وار کیا، مگر عین اسی وقت یحییٰ نے اپنی باہیں کھول کر خود کو سامنے ڈال دیا۔ خنجر یحییٰ کے سینے کو چھو کر رک گیا۔ قاسم کی آنکھوں میں حیرت اور خوف بھر گیا۔
वो चीख कर बोला, यहिया, तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने बचाव क्यों नहीं किया? यहिया के लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, भाई, अगर मेरा खून बहाने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं कुर्बान हूं, मगर मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को हसद से पाक कर दे। ये अल्फाज सुनकर कासिम का हाथ कांपने लगा। खंजर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में कहने लगा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही भाई को मारने का इरादा कर लिया था, जिसने कभी मेरे साथ बुरा ना किया। या अल्लाह, मैंने तो बड़ा जुल्म किया। वो घुटनों के बल गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। यहिया आगे बढ़ा, उसके सर पर हाथ रखा और कहा, भाई, अल्लाह की तरफ लौट आओ, वही माफ करने वाला है। इस रात कासिम के दिल की दुनिया बदल गई। बरसों का हसद, कीना और नफरत जैसे आंसुओं के साथ बह गया। वो बार बार कहता, भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैंने तुम्हारी नेकियों को दुश्मनी समझा। यहिया ने उसे गले लगा लिया, कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। दोनों भाइयों के आंसू मिल गए और रात की खामोशी में एक नई रोशनी उतर आई। अगली सुबह शहर में खबर फैल गई कि कासिम ने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर यहिया ने उसे बचा लिया। लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि यहिया का सब्र और कुर्बानी देखो, कुछ ने कहा कि कासिम की तौबा कबूल हो गई। अब कासिम की जिंदगी बदल चुकी थी। वो पहले वाला हसद करने वाला कासिम ना रहा। उसने अपनी दुकान पर नया तरीका अपनाया। नाप तौल दुरुस्त करने लगा, झूठ और फरेब छोड़ दिया, ग्राहकों से नरमी से पेश आता। लोग पहले शक करते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सच्चाई नुमायां होने लगी। वो यहिया के साथ मिलकर यतीमों और बेवाओं की खिदमत करता। दोनों भाई बाजार में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते। एक दिन एक शख्स ने कासिम से कहा, तुम्हारे दिल में ये तब्दीली कैसे आई? कासिम की आंखें भर आई और उसने जवाब दिया, मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। उसने अपने खून को मेरे खंजर पर कुर्बान करने के लिए तैयार होकर मुझे जिंदगी दी। मैं अगर आज सीधी राह पर हूं तो उसकी दुआ और कुर्बानी की वजह से। इसके बाद कासिम ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सदका खैरात और नेकियों में गुजारने का अज़्म किया। वो अक्सर महफिलों में कहता, लोगों, हसद इंसान को अंधा कर देता है। ये न सिर्फ दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि हसद करने वाले को भी जलाकर खाक कर देता है। मैंने अपनी जिंदगी इसका तजुर्बा किया है, मगर जब दिल तौबा करता है तो अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। लोग कासिम की बातें सुनकर नसीहत हासिल करते। वो अपने बच्चों को समझाते, कभी हसद न करो, कभी भाईचारे को मत तोड़ो। यहिया और कासिम की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग इसे सुनकर रोते और कहते, देखो, अल्लाह की कुदरत, एक भाई दूसरे का दुश्मन बन गया था, मगर अल्लाह ने दिल बदलकर दोनों को फिर से एक कर दिया। यूं दोनों भाइयों की जिंदगी लोगों के लिए एक सबक बन गई। एक ये कि हसद इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, और दूसरा ये कि सब्र और कुर्बानी दिलों को बदल देते हैं। आखिरकार कासिम और यहिया दोनों ने अपनी जिंदगी नेकी और खिदमत खल्क में गुजारी। उनके जाने के बाद भी लोग उनका जिक्र मोहब्बत और एहतराम से करते रहे। अंजाम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हसद दिल को अंधा कर देता है, मगर मुआफ़ी, सब्र और कुर्बानी इंसान को रोशनी की तरफ ले जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाए तो दुनिया तंग हो जाती है, लेकिन जब भाई भाई का सहारा बने तो दुनिया जन्नत का नमूना लगती है।